స్పీకర్ తీసేసి మ్యూట్ లో పెట్టుకోవాలి. మొత్తం presentation. where Presentation. share screen. Yeah. To share audio, share. No, no option is there. Then how? Entire screen, okay. Then where is share screen? Now, full screen. This is a full screen. Now okay. So second chapter. Mariha, what happened? So total 6 members will write. So 3 members and 4. Next to Bhargavi, you also 7. Next to 2 members. Who is this? Who is that? Star. So 6 members. So together. Huh? Tomorrow, ఇదంతా before processing అయిపోవాలి. నేను వచ్చే ముందుగా you have to create one link, then you send. You have to you will post to in our groups. Now is it perfect? Yes. Of 2 splitter screens.
Don't record this. Are you sure? ఇది ఇంకా చేయలేదు. Hmm. స్టార్ట్ చేసి Okay. ఇంకా ఎవరు జాయిన్ అవ్వాల్సింది? ఓకే అన్న. Yes, so just last class, what is the concepts? Last class we were discussing on progress 2.3, right? Progress 2.3. So first problem is find the domain of each following functions x belongs to R. So in every function we have to substitute. We are taking x values in terms of real numbers. అవునా? X values will taking real numbers. ఏదైనా సరే. So here one function is y equals to 2x and y equals to 9x plus 3 and y equals to x square plus 5. So domain. So first one I will find out domain. Okay. So what is the domain? What, Nagesh? What is the domain? So second set elements are domains. Is it right? నో సార్. Then what? The first element of the Ah. any power. Yeah. So domain is yeah. So domain and range, right? So these two words are very. So here I want to draw two diagrams. Okay. So at the same time I want to take any function. Okay. That means f. If f maps a and b are two subsets of real numbers. Okay. If R is a main set and A and B are subsets of a real numbers. Okay. So here I want to take A set and B set and mapping is F. Okay. So before that, what is function? What is mean by function? What is mean by function? If every element in A, okay, if every element in A is a unique image, only one image. Okay, if every element in A set is a one image, that is an Y. So this image belongs to B set. Okay, clear? So for example, x is a x and comma y. These are two real numbers. Okay. So then I want to mapping f. So f maps x tends to y. F maps x tends to y is a function. Is a function. Why? Because why? So every element, not only some of the elements. You want to take any real number. Okay. So real numbers are rational numbers, whatever. ఏ numbers తీసుకున్నా కూడా దానికి ఒకే ఒక ఇమేజ్ ఉండాలి. సో ఒకే ఒక ఇమేజ్ నథింగ్ బట్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ బి సెట్స్ లో ఉండాలి. అలాంటి దాన్ని మనం we called function. Clear? So for example, we are in same class, right? So students are subsets B set and me as a E set, right?
but function is our classroom. Okay, so if f is a main function, like our class is main room, then a and b. So a means me and b means yours. Both are subsets of given class, right? Given our classrooms, ఈ రెండు సబ్సెట్స్ అవుతాయి. సో ఈ క్లాస్ రూమ్ లో నేను ఉన్నాను, మీరు ఉన్నారు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ టీచ్ టు యూ, రైట్? ఓకే, సో నేను మీకు టీచ్ చేస్తేనే మీరు రిసీవింగ్ చేసుకుంటున్నారు. సో దట్ మీన్స్ వన్ మ్యాపింగ్. నేను చెప్తేనే మీరు వింటున్నారు, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ఎన్ వన్ మ్యాపింగ్. నేను ఉంటేనే మీరు ఉంటారు, అదర్వైజ్ nobody is there. Okay na? So this is called, our classroom is called a function. Clear? So అలాంటి not only class, whatever దీంట్లో మళ్ళీ మీరు if f is a main function for me and boys or girls are two different non-sets, boys are a set, girls are b set, then f maps both teachers, me teaches both girls and boys, right? So if f maps both a and b, నేను ఒక బాయ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే then I ask to one girl. Okay, here is one boy and one girl mapping. Only one person. I choose one person girl, one person boy. So this is also, I am also function. It is a, మనం ఈ డెఫినేషన్స్ అన్ని రియలిస్టిక్ గా మన దగ్గర ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారానే మనము గుర్తుపెట్టుకుంటే it will be easy definition of function, right? So next, coming to domain. So domain nothing but a, so first example తీసుకున్నాం కదా, our classroom is a function. So our classroom, it contains me and yours. Okay, so me is called a domain and yours are called ranges. Okay, so for example ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు you and me both are ordered pairs కదా, మీరు ఉండాలి, నేను ఉండాలి, otherwise it is not a function. So every unit in x is a unique element in y. Okay, then it is a function. So we observe that finally if no two ordered pairs have the same first elements, అంతేనా? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ టూ ఆర్డర్డ్ పేర్స్ తీసుకున్నారంటే, నాట్ ఓన్లీ టూ, మోర్ దెన్ టూ ఆర్డర్డ్ పేర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ నేనే ఉండకూడదు. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ టూ క్లాస్ రూమ్స్ తీసుకున్నారంటే అందులో ఇద్దరికి నేను టీచ్ చేయలేను కదా. ఇక్కడ మీకు టీచ్ చేస్తుంటే ఇంకో క్లాస్ లో కూడా నేను టీచ్ చేయలేను, ఇట్ కాంట్ పాసిబుల్. సో ఎవ్రీ ఆర్డర్డ్ పేర్ లోను డిఫరెంట్ ఉండాలి, ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. సో అలా ఉంటేనే అది ఫంక్షన్. సో if every ordered pair we represent one point, so x comma y antunam kada, this is like a point, so we represent this is a one pair. So x is always contains in a set. So first set is called a domain set and b set is called a range set. Okay, and similar sometimes we call range set is called codomain. Okay na? So sometimes called codomain. So everybody will understand what is the difference of range and codomain. So range nothing but a, if every element in x or if every element in a is a unique image in b. సో మ్యాపింగ్ ఉన్న వాటికి మాత్రమే ఏదైతే ఇమేజెస్ కలిగి ఉంటాయో. ఓకే, సో హియర్ ఎక్స్ జెడ్ ఏ బి తీసుకున్నాను, ఇక్కడ డబ్ల్యూ సి డి తీసుకున్నాను. ఓన్లీ 4 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మ్యాపింగ్ జరిగింది, యూనిక్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎక్స్ జెడ్ ఏ బి, ఇక్కడ వై డబ్ల్యూ సి మొత్తం 3 మాత్రమే ఉన్నాయి. ఓకే, so 4 in domain set B is a unique images of YWC only. So YWC is called a range. Why? Because here every element is a unique images. Okay, this is the
are image elements. Y, W, C are the images elements. Okay, of domain sets. Domain లో ఉన్న elements కన్నిటికి ఇవి images అవుతున్నాయి. But what is codomain? So codomain nothing but in a B set, all elements are we are taking in all elements in B set. That is the codomain set. Clear? Domain means range కి కోడొమైన్ కి మీనింగ్ ఏమంటే కోడొమైన్ లో అంటే సబ్సెట్స్ లో బి సెట్ లో ఏవైతే ఆల్ ఎలిమెంట్స్ వి ఆర్ టేకింగ్ ఇన్ సింగిల్ సెట్, దట్ ఈస్ ఏ కోడొమైన్ సెట్. బట్ రేంజ్ సెట్ ఇస్ కాల్డ్ ఓన్లీ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇస్ మ్యాపింగ్ ఇమేజ్ ఎలిమెంట్. ఓన్లీ ఇమేజ్ ఎలిమెంట్ ఏవైతే మ్యాపింగ్ జరుగుతాయి దట్ ఈస్ కాల్డ్ రేంజ్ సెట్. ఓకేనా? సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అంటే నేను బాయ్స్ కి గర్ల్స్ కి ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ పర్సన్స్ ని సెలెక్ట్ చేశాను. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను అంటే వాళ్ళు మాత్రం ఆన్సర్ చేయాలి కదా. సో వాళ్ళు మాత్రమే ఒక 5 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను 5 మెంబర్స్ ని, వాళ్ళు మాత్రమే రేంజ్ అవుతారు. బట్ క్లాస్ లో ఉన్న అందరూ కూడా కోడొమైన్ సెట్ అవుతారు. క్లియర్? నేను ఇక్కడ ఎవరినైతే అడుగుతున్నాను మ్యాపింగ్ జరుగుతుంది, నాకు యూనిక్ ఇమేజ్ ఇస్ యువర్స్ ఓన్లీ 5 మెంబర్స్. Okay, that is the range set. Codomain set is an entire all members in our classroom. That is a codomain set. Clear? Yes. Then I will go to next topic. Okay. So here is find the domain. Domain కావాలన్నాడు. Find the domain of each following the functions x belongs to R. So one function ఇచ్చేసాడు, ఆ ఫంక్షన్ కి మనం డొమైన్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, సో ఫైండ్ డొమైన్. ఇదే ప్రాబ్లమ్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ చేస్తున్నాను. yesterday already I explained about this problems, but once again, so I want to select second question, B, second one. Y equals to 1 by 4x plus 1 into x minus 5, right? So this is the problem. So y is find the domain అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాడు ఏమి ఇచ్చుంటాడు? f, this is a, b. So ఇక్కడ y equals to 1 by 4x plus 1 into x minus 5. This is the function. Given y is called a function. Okay na? So దీంట్లో ఫస్ట్ థింక్ లాజిక్. all of you think logic. ఫస్ట్ మనకి డొమైన్ తెలిస్తేనే కదా కోడొమైన్ రేంజ్ తెలియాలి, రైట్? సో డొమైన్ తెలియకుండానే how you can find range set. ఓకే, అట్ ది సేమ్ టైం ఫస్ట్ నీకు కోడొమైన్ తెలిస్తే డొమైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయగలవా? ఇట్ కాంట్, because of B set is a independent of A set. ఖచ్చితంగా B అనే సెట్ A మీద డిపెండ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్? సో దట్స్ వై కాల్ B is called a dependent set, A is called independent set. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా B is a dependent of A. ఏ ఒక్కటి ఇవ్వకపోయినా కూడా ఏ సెట్ నుంచి బి ని ఫామ్ చేయొచ్చు, బట్ బి సెట్ నుంచి ఏ ని ఇట్ కాంట్ ఫామ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫైండ్ ది డొమైన్. సో ఏ సెట్ లో ఉన్నది మనం డొమైన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో డొమైన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తూ రేంజ్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా. ఓకే, ఎస్. సో దట్ మీన్స్ రేంజ్ వాల్యూస్ అన్ని ఎలా వస్తాయి? ఎక్సెప్ట్ ఇన్ఫినిటీస్. అవునా? ఎక్కడైతే మనకి ఇన్ఫినిటీ వస్తుందో దాన్ని మనం తీసుకో. రెస్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ రియల్ నెంబర్ వచ్చినా కూడా మనం లైక్ రియల్ నెంబర్ ఆర్ రేషనల్ నెంబర్ వాట్ ఎవర్, ఎక్సెప్ట్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. సో రేంజ్ సెట్ లో మీకు రియల్ నెంబర్స్ ఏ వచ్చినా సరే అవి వచ్చాయంటే ఖచ్చితంగా వాటికి ఇమేజ్ ఉన్నట్టే కదా. సో see here, so put x equals to 1. Sir, why are you taking here x equals to 1? What is the reason? So all of you observe in the given question, we are taking x belongs to R.
Okay, that's why we are taking real numbers. So then up to x equals to 1 to 2 and negative numbers including 0 also. Okay, so put x equals to 1. Then y value is 4. So 1 by 4 into 1 plus 1. Next, 1 minus 5. So y value is 1 by 4. Plus 1. So 5 into minus 4. So minus 1 by 20. Put x equals to 1. Then y is 1 minus 1 by 20. Actually, this is the x equals to 1 is the domain value. అవునా? Yes. మనకు వచ్చిన y value is 1 by range. అర్థమవుతుందా? yes. This is x equals to 1 is domain. So range is minus 1 by 20. So similarly put x equals to 2. Then y equals to 1 by 4 2s are 8. 8 plus 1 9 into 2 minus 5. So minus 3. Minus 1 by 27. So 2 తీసుకుంటే minus 1 by 27. Okay? And put x equals to 0. Then y equals to 1 by 1 into minus 5. So minus 1 by 5. 0 తీసుకున్నా కూడా మనకి వస్తా ఉంది. Minus 1 తీసుకున్నా కూడా నీకు రేంజ్ అనేది వస్తుంది. Minus 2 తీసుకున్నా కూడా నీకు రేంజ్ వస్తుంది. That means range nothing but perfect values. You got exact values. Okay? So sir ఎప్పుడు సార్ మనకి రేంజ్ రాంది అంటే డినామినేటర్ is equals to 0 తీసుకుంటే అప్పుడు you will get x values. See 4x plus 1 into x minus 5 equals to 0 na ab equals to 0 form. So 4x plus 1 equals to 0 and x minus 5 equals to 0. Okay, so in 4x plus 1 equals to 0, in this equation I will get x value. 4x equals to this plus 1 will move on right side minus 1, then x equals to minus 1 by 4. Similarly another x value 5, except x equals to minus 1 by 4 and 5, except these two values remaining, whatever any value you want to take, definitely you will get range value except these two numbers. So finally domain is real numbers lo nunchi I want to subtract elimination of set of minus 1 by 4 and 5. Antena? Minus 1 by 4, is it a real number? Is it real number? Minus 1, is it real number? Okay, listen. Real by real. Finally, what is result? Real number by real number equals to real number కదా. So every rational number is a real number. One statement ఉంది. Every rational number is a real number. That's why minus 1 by 4 is also a real number. Minus 1 అనేది రియల్ నెంబర్ అయినా బై రియల్ నెంబర్ ని డివిజిబిలిటీ చేసినా కూడా రియల్ నెంబరే వస్తుంది. minus 1 by 4 ఫ్రాక్షనల్స్ లో వస్తాయి. ఫ్రాక్షనల్స్ లో వస్తే ఫ్రాక్షనల్స్ లో వస్తే వాల్యూస్ దాన్ని ఏమంటారు? ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. ఇర్రేషనల్ అనేది రూట్ ఫార్మ్స్ లో ఉంటాయి. అవునా? √3, √5, √7 ఇలా. సో 1.5, 54 సంథింగ్ ఇలా పోతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో here we discussed one important note point is every rational number is a real number. ఓకేనా? దీని ప్రకారం తీసుకుంటే రియల్ నెంబర్స్ లో నుంచి ఈ 2 పాయింట్స్ ని రిమూవ్ చేస్తే దెన్ డొమైన్ అనేది ప్రతి ఒక్క నెంబర్ కి నీకు ఫామ్ అవుతుంది. ప్రాబ్లమ్ ఇస్ క్లియర్? ఆల్ ఆఫ్ యూ అండర్స్టాండ్? Yes. Is it true?
Did you understand? ఎక్కడ నీకు డౌట్? ఆస్క్ మీ. నో ప్రాబ్లమ్ మా. ఎక్కడ అర్థం కాలేదు? కమన్ గెట్ అప్ శ్రావణి. గెట్ అప్ నాన్న. ఎక్కడ అర్థం కాలేదు? అసలు ఏమీ అర్థం కాలేదు. నువ్వు చాప్టర్స్ వినుండాలి. సో ఫ్రీ టైం ఉన్నప్పుడు మీరు హెల్ప్ తీసుకొని వెంటనే రికవర్ చేసుకోవాలి. నోట్స్ రాస్తావు కదా, నోట్స్ రాసుకుంటూ ప్రిపేర్ అయిపోవాలి. అది ఎలా వచ్చింది, ఎందుకు వచ్చింది అనేది వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఏమా మల్లిక చెప్తావా? డౌట్స్ క్లారిఫై చేయగలవా? నీకు తెలిస్తే క్లారిఫై చేయి. వీళ్ళకి ఎవరికి తెలియలేదా నేను క్లారిఫై చేస్తాను. మీ సీనియర్స్ ఉన్నారుగా, ఏం చేతురుగా? నీకే డౌట్. ఓకే, సో ఇన్ చైత్రిక ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు రిటర్న్ యువర్ నోట్స్. ఓకే, ఐ డోంట్ నో. వాళ్ళు రాస్తారు, ఎక్కడైనా డౌట్ వస్తే అడుగుతారు. ఓకే, సో ఈ మోడల్ కి వన్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓవర్. క్లియర్? సో అండ్ సెకండ్ వన్, ఫైండ్ ది రేంజ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. Find the range of the function, Nana. Range. So here function is first one, Nana. I think I have solved third one. F of x equals to x square minus x plus 2, and x belongs to x range is 3, 5. Only x values you want to take 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enough. So listen. So previous problem we found range. Yeah. So domain and now range set. See, నేను ఏం చెప్పాను? ఖచ్చితంగా రేంజ్ ఇవ్వాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ గివ్ ఏ డొమైన్ సెట్స్, రైట్? సో డొమైన్ సెట్స్ ఆర్ 1, 2, 3, 4, 5. ఓకే, సో జస్ట్ పుట్ x ఈక్వల్స్ టు 1 ఇన్ f of x. సో f of x లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే x స్క్వేర్ మైనస్ x ప్లస్ 2. సో దెన్ f of 1 ఈక్వల్స్ టు 1 minus 1 plus 2. Minus 1 plus 1 get cancelled. So answer is 2. So 1 ki 2. Next to దీనికి 6 అంట. I don't know. Next to 8 ఆ? 3 ki 4 ఆ? So 4 minus 2. So 2. 2 plus 2 4. 4. Next to? Is it? No. Second one is 4. 9 minus 6, so next 8. 8. 4 ki 3 ki 8. 4 ki 16 ah. Next 14 sir. Are you sure? Sir చూడండి sir, 4 by 16. 16 minus 4. 4 square is 16 minus 4 plus 2. So 16 minus 22 minus 2. So 14 22 18. 16 కదా? So 4 square వచ్చేసి 16 sir. 16 minus 4 how much? 12. 14 sir. అరే sir So next one. sir next 20 వస్తుంది. 5 ki 22. See, so 1 I want to take 1 is a unique image of 2. So దీన్ని I want to return one ordered pair 1, 2, right? And another ordered pair is 2, 4 and 3, 8 and 14, 22. చూడండి,
దీంట్లో రేంజ్ ఎలిమెంట్స్ ఏవి అంటే ఇన్ ఎవ్రీ ఆర్డర్డ్ పైర్ సెకండ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ranges. So 2, 4, 8, 14, 22 is the range set. So finally range equals to R equals to 2, 4, 8, 14, 22. Problem is over. Just two methods. Do you understand? Yes, sir. Okay. ఎవరు కొనుక్కున్నారు? Don't have recorded. Okay. Okay, Nana. Next. Another main topic, another important topic is some of the will suffer in graphical graphs. Okay, so graphical represent of a functions. Previous functions ante ela chusamo like problematic gaane chusam, but ఇప్పుడు మనం ఒక గ్రాఫ్ ద్వారా ఆ ఫంక్షన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది now we will discuss here. See, so check your progress 2.4. Okay, so does the graph represent a function? So ఈ గ్రాఫ్ అనేది అది ఫంక్షన్ అవుతుందా లేదా అనేది చెప్పాలి నాన్న. Say yes or no. We don't know, right? We don't know. ఫంక్షన్ రా. చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి, డస్ దిస్ రిప్రజెంట్ ఏ ఫంక్షన్ అని అడిగినాడు నాన్న. అది ఫంక్షన్ అవుతుందా లేదా అనేది ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఏమంటే ఎస్ దిస్ రిప్రజెంట్ ఏ ఫంక్షన్ బికాస్ కరెస్పాండింగ్ ఈచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఏ యూనిక్ వాల్యూ ఆఫ్ వై. ఒక ఎక్స్ వాల్యూకి ఒక వై వాల్యూ ఉండి దాన్ని మనం గ్రాఫ్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తే దట్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇచ్చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0 తీసుకున్నాను. ఓకే, సో హియర్ one function is x square plus y square equals to 25. Put x equals to 0. Okay, then y value is y square equals to 25. Then y equals to plus or minus root 25. So y equals to plus or minus 5. So here two ordered pairs are there. One is 0, 5 and another one is 0, minus 5. చూడండి ఇక్కడ నీకు టేబుల్లో డ్రా చేశారు అంతే. 0కి 0 తీసుకుంటే నీకు రెండు వాల్యూస్ వచ్చాయి. వన్ ఇస్ 5, అనదర్ వన్ ఇస్ -5. Two values. No, this is not. That's not. Wait. Here yes. Here is yes. ఓకే, సో ఒక గ్రాఫ్ గీయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఒక ఎక్స్ వాల్యూకి ఖచ్చితంగా ఒక వై వాల్యూ ఉండాలి. ఇఫ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ ఇస్ ఏ యూనిక్ ఎలిమెంట్ ఇన్ బి ఆర్ యూనిక్ ఎలిమెంట్ యూనిక్ వాల్యూ. సో 0 తీసుకుంటే ఒక వాల్యూనే ఉండాలి, 1 తీసుకుంటే ఒక వాల్యూనే ఉండాలి, 2 తీసుకున్న 1 వాల్యూనే ఉండాలి. మీరు -1 తీసుకున్నారనుకోండి, ఆల్రెడీ మీరు 0, 1, 2, 3 వాల్యూస్ లో తీసుకున్న వాల్యూ కానీ ఎక్కడైనా కానీ వస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఎలిమెంట్. సో చూద్దాం. నెక్స్ట్ పుట్ x ఈక్వల్స్ టు 3 తీసుకున్నాను. పుట్ x ఈక్వల్స్ టు 3, దెన్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 25. సో x స్క్వేర్ is 9 plus y square equals to 25. So y square equals to 25 minus 9 equals to 16. So y equals to plus or minus 4. So root of root 16 is 4. So here another ordered pair is 3, 4 and 3, minus 4. చూడండి నేను 2 వాల్యూస్ తీసుకున్నాను. దీన్ని బట్టే మనం చెప్పేయచ్చు ఇది గ్రాఫ్ అవుతుందా లేదా అనేది. చూద్దాం. సో ఫస్ట్ గ్రాఫ్ ని ఎలా డ్రా చేస్తామంటే ఆన్ x యాక్సిస్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ 0, 1, 2, 3. మనం x వాల్యూస్ 3 వరకే కదా తీసింది, బట్ y వాల్యూస్ ఎంత వరకు వచ్చాయి? 5 వరకు వచ్చాయి. సో 1, 2, 3, 4, 5.
here is -1, -2, -3 and -4 కూడా ఉంది. Y value, that is Y value. So -1, -2, -3, -4, -5. So first order pair is 0, 5. So 0, this is an 0, x value is 0 and y is 5. అంటే ఇక్కడ వస్తుంది y is 5. నెక్స్ట్ 0, -5. సో ఇక్కడ వస్తుంది this is 0, 5 and this is 0, -5. నెక్స్ట్ 3, 4. x value is 3. 3 కి నేరుగా here is 3, 4. Okay, and -3, 3, -4. This is an 3, -4. సో వీటినన్నిటిని ఇప్పుడు కలపాలి. చూడండి, all of you observe in given diagram. Wait, so ఇక్కడ నేను వాటన్నిటిని మెర్జ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ క్లోజ్డ్, రైట్? క్లోజ్డ్ అయింది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లోజ్డ్ అన్నప్పుడు నేను 4 తీసుకుంటాను, 3 లోపల 2.5 తీసుకుంటాను, వస్తుంది ఫంక్షన్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ పుట్ x ఈక్వల్స్ 4 తీసుకుంటే దెన్ అవుట్ సైడ్ కదా వెళ్ళిపోయేది. పుట్ x ఈక్వల్స్ 4 తీసుకుంటే x వాల్యూ అనేది 3 కి అబోవ్ సైడ్ ఉంది, అవునా? చూడండి అన్న, ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పుట్ x ఈక్వల్స్ 2 తీసుకున్నాను, ఓకేనా? ఇక్కడ సేమ్ ఇలాగనే 2 తీసుకున్నాను. y యొక్క రేంజ్ ఎంతలో వస్తుంది? y వాల్యూస్ ఎంత వస్తుంది? లెట్స్ we have to solve. So x square plus y square equals to 25. So x value is 2. So 4 plus y square equals to 25. So y square equals to 21. So y square y equals to plus or minus 2 root 21. ఎంత వాల్యూ? root 24 అంటే root 16 అంటే 4 ఆ, root 25 అంటే 5 ఆ. సో 4 కి 5 కి బిట్వీన్ లో వస్తుంది, లైక్ 4.7, 4.8, అవునా? అంటే నీకు పుట్ x ఈక్వల్స్ 2 తీసుకుంటే, ఓకే, పుట్ x ఈక్వల్స్ 2 తీసుకుంటే నీకు y వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 4.7, 4.8 కదా. చూడండి ఇక్కడే కదా, అంటే లోపల ఉన్నట్టే కదా, రైట్? సో లోపల ఉన్నట్టే, దీని మించి ఎప్పుడు కానీ పోవట్లే. x యొక్క రేంజ్ వాల్యూస్ దీని లోపల తీసుకుంటేనే నీకు y యొక్క వాల్యూస్ కూడా ఇన్ టర్మ్స్ లో వచ్చింది. ఈ బాక్స్ లో ఉన్నట్టువే వచ్చాయి, ఈ క్లోజ్డ్ షేప్ లోనే. ఎక్కడన్నా కానీ అబోవ్ సైడ్ వెళ్ళి ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షన్. సో పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పచ్చు, ఇఫ్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ప్రకారమే no two ordered pairs have the first element same. Okay, this is not a function. ఇవి తీసుకుంటే, ఈ ఆర్డర్డ్ పేర్స్ తీసుకుంటే ఎలా వచ్చిందంటే నీ గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది. సో ఇక్కడ వీడు ఎలా తీసుకున్నాడంటే చూడండి, పుట్ x ఈక్వల్స్ 0, 3, 4, 5, -5, -3, -4 ఆ వాల్యూస్ అన్ని తీసుకుంటే నీకు సర్కిల్ గా ఫామ్ అయ్యింది. హియర్ ఆల్సో సేమ్ క్లోజ్డ్ షేప్, క్లోజ్డ్ షేపే. ఒకవేళ 9 హియర్ ఇస్ -4 కదా, సో -4 తీసుకుంటే ఎంత వచ్చింది? x value is -4, then y value is 3. సో 3 అంటే పాజిటివ్. సో ఇక్కడ ఉంది చూడండి, నీకు ఆ సర్కిల్ మీద ఉంది కానీ సర్కిల్ అవుట్ సైడ్ పోవట్లేదు. ఓకే, -4, -1 తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా నీకు ఈ సర్కిల్ లోపలే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ వాల్, క్లోజ్డ్ షేప్. ఎనీ diagram or any closed shape is not a function. Okay, so check your progress 2.4. This is function or not? First one, no function. And second one, how? Yes, it is not open. Yes, because of first
Put x equals to 0 తీసుకుంటే then definitely y value something, right? y equals to 4 y equals to 5 ఉంటుంది. Put x equals to 1 తీసుకుంటే తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా నీకు y వాల్యూ ఇస్ 0. అవునా? ఇది y ఈక్వల్స్ టు 4, ఇది x ఈక్వల్స్ టు 2. x ఈక్వల్స్ టు 2 తీసుకుంటే y వాల్యూ ఇస్ 0. అదే పుట్ x ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకుంటే y వాల్యూ ఇస్ 4. x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ ఈ యొక్క ఈక్వేషన్స్. ఓకే, దట్ మీన్స్ హియర్ ఇస్ నాట్ క్లోజ్డ్. ఎవ్రీ x వాల్యూ, this is an x equals to 3, here is x equals to -3. ఖచ్చితంగా నీకు y వాల్యూ అనేది 0 లో సంథింగ్ ఎంతో కొంత వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ క్లోజ్డ్. మూవ్ ఆన్. ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ కర్వ్. సో దిస్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్. Because here every element in x, definitely it is a unique element of y. So by the definition of function. Next, draw the graph each following functions. Okay, so third one chuddam. This is function or not? Yes, Is it function? Are you sure? yes. But here is closed. One side is closed. Wait, x ranges ఎంత వరకు తీసుకోవచ్చు నువ్వు దీన్ని బేస్ చేసుకొని? ఎంత వరకు? నేను సపోజ్ 2 తీసుకుంటాను. వెయిట్. సో చూడండి అన్న, ఈ డయాగ్రామ్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఖచ్చితంగా లెఫ్ట్ సైడ్ x యాక్సిస్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్ క్లోజ్డ్ ఉందా లేదా? ఏమ్మా మల్లిక నిద్రపోతున్నావా? సో ఆన్ x axis నెగటివ్ సైడ్ ఇస్ క్లోజ్డ్ ఆఫ్ ది కర్వ్. అవునా? ఖచ్చితంగా క్లోజ్డ్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఎందుకు నీ డౌట్ క్లారిఫై చేయనా? రైట్ సైడ్ x వాల్యూస్ 1 తీసుకుంటాను, 2 తీసుకుంటాను, 3 తీసుకుంటాను. నెగటివ్ సైడ్ -1 -2 -3 అంటే ఈ ఇక్కడ వరకు నేను తీసుకుంటాను. -3 వరకు వచ్చింది. -4 తీసుకుంటే తీసుకోకూడదు. ఎందుకు సార్ అంటే స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఇస్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఓన్లీ x యొక్క రేంజెస్ యూ వాంట్ టు టేక్ అప్ టు 3. 4 తీసుకుంటే put x equals to 4, then y value is how much? x equals to 4 తీసుకుంటే then y value 4 square is 16. So 25 minus 16, so plus or minus 3. అవునా? సో ఇక్కడ -3 కి రావాలి కదా క్లోజ్డ్ అనేది. నీకు ఇక్కడ వరకే ఉంది, 0 వరకే ఉంది. క్లియర్? అది. సో ఇది ఇక్కడ వరకే ఉంది కాబట్టి నెగటివ్ సైడ్ ఈ క్లోజ్డ్ అనేది ఇక్కడ కానీ వచ్చి ఉంటే ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ ఫంక్షన్. బట్ ఇక్కడ వరకే క్లోజ్డ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. నేను మీకు బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ తో సహా ఇస్తున్నా. బట్ హౌ వాట్ యు డు అండర్స్టాండ్? ఎంతవరకు అర్థమైందో ఐ డోంట్ నో. బట్ అర్థం కాలేదంటే again ask me that. This is B is not a function anta. C is a function. Yes, sir. Sir. I don't know. D. Wait. C is a function. పోతుంది కదా. ఇక్కడ చూడు 1 తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుందా? ఏమన్నా నీ డౌట్ అయినా? ఇది ఫంక్షన్ కాదు అనుకున్నావా? దిస్ ఈస్ ఫంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఎక్కడైనా క్లోజ్డ్ ఉందా? క్లోజ్డ్ గా ఇక్కడ చూడండి, స్టార్టింగ్ అయ్యిందే ఇక్కడ నుంచి కదా. ఓకే, పుట్ x ఈక్వల్స్ టు 0 తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా y వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో 0.
put x equals to 1 తీసుకుంటే y is also 1. put x equals to minus 1 తీసుకుంటే y is also 1. అర్థమవుతుంది కదా నీకే ఏదైనా సరే మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బేస్ చేసుకొని sometimes I am confusing whether you have to understand or not. Half. You mean that half understanding? Then what? అర్థమయ్యింది. So this is function or not? Is it function or not? Wait, D, is it function or not? No. How many members will agree is it function? Come on, raise your hands. Quick. Raise your hands. 3, 4, half. Girls, 5. How many members will not agree is it function? 1. ఏం నాన్న రీజన్ ఏమి అంటే ఇక్కడ చూడండి y యాక్సిస్ కి హాఫ్ గా ఉంది కదా దానికి మించి పైకి పోకూడదు కదా సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్ సింపుల్ నెక్స్ట్ d దిస్ ఇస్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్ why vertical lines are intersect graph only one point, then it is functional. Vertical lines. I am missing some important key point where ఆ ఇంపార్టెంట్ కీ పాయింట్ మిస్ అయి ఉంటుంది నాన్న సో వర్టికల్ లైన్స్ అన్ని వర్టికల్ లైన్స్ అంటే y యాక్సిస్ మీద ఏవైతే లైన్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఫంక్షన్ అనేది సింగిల్ స్టేట్మెంట్ లో ఇచ్చేస్తాడు అది ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ లో మనకి ఇవ్వలే wait if any line parallel to y axis ఇది మర్చిపోయినా ఇక్కడ హింట్ చూడండి if any line parallel to y axis cuts the graph in more than one point graph does not represent a function parallel to y axis అన్నప్పుడు in this line is parallel to y axis ఇది parallel గా ఉంది y axis కి x axis కి parallel గా ఉంది ఈ లైన్ ఇక్కడ వాడి నోట్ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి parallel to y axis అంటే ఇలా ఇలా ఉన్నప్పుడు అంటే x యాక్సిస్ అంటే ఇప్పుడు y యాక్సిస్ కి పారలల్ గా ఉంటే అవి ఫంక్షన్స్ అంటారు x యాక్సిస్ ని కట్ చేస్తేనే కదా y యాక్సిస్ కి పారలల్ గా ఉంటే అది ఫంక్షన్ కాదు ఫంక్షన్ అవుతుంది క్లాస్ ఫంక్షన్ కాదనా సార్ సార్ నాట్ ఇప్పుడు వెయిట్ ఇక్కడ ఏముంది if any line parallel to y axis cut the graph in more than one point graph does not represent a function more than one point
1 పాయింట్ అంటే యూ షేప్ అనేది రెండు కట్ట అందుకని ఇలా ఇది చూడండి. లేదు ఇలా తీసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి. సో గ్రాఫ్ అనేది సో చూడండి అన్న, దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ ఎన్ వై యాక్సిస్. ఓకే, సో హింట్ ఏమంటే ఇఫ్ ఎనీ లైన్ ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్, సో ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ అన్నప్పుడు ఇలా ఉండాలి. ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్ అన్నప్పుడు కట్ ది గ్రాఫ్ మోర్ దెన్ 1 పాయింట్, అంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర కట్ చేస్తా ఉంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంటే ఫంక్షన్, సో ఇదే దీన్ని నేను ఇలా తీసుకున్నాను. సో మోర్ దెన్ 1 పాయింట్ ఇట్స్ కట్స్ ది x axis and parallel to y axis kada. So this is not a function. Clear? Yes, sir. Same as x axis. So దీన్ని వర్టికల్ గా తిప్పించానంటే ఇలా వస్తుంది, రైట్? Sir, function కాదు. వెయిట్ నేను దిస్ ఈజ్ అన్ వై యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇలా రాశాను. ఈ డయాగ్రామ్ నే నేను ఇలా రిప్రజెంట్ చేశాను బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్ Function, sir. కదా. వెయిట్ వీడేమో రివర్స్ రాసాడేమో అనుకుంటానమ్మా. సో ఎక్స్ ఎక్స్ డాష్, Function, sir. దిస్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్. Yes, sir. ఓకే, కట్స్ అట్ ఓన్లీ 1 పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది. కొన్ని Already I told many times, x is perpendicular to y and y is perpendicular to x. Both are vertical axis to each other అన్న. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీకు పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ స్ట్రైట్ లైన్స్ తీసుకున్నప్పుడు, 2 స్ట్రైట్ లైన్స్ తీసుకున్నప్పుడు m1 into m2 equals to -1. The product of 2 straight lines, the product of slopes m1 into m2 equals to -1. ఒక స్లోప్ అనేది x యాక్సిస్ మీద మాత్రమే కట్ చేస్తుంది. ఇలా వస్తుంది కదా, ఇలా వస్తుంది స్లోప్. నెక్స్ట్ ఇంకొక లైన్ ఇలా వచ్చినప్పుడు 2 స్లోప్స్ m1 అండ్ m2 ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా నీకు స్లోప్ గుర్తుకొస్తాయి. సో next, so draw the graph of each following function. Second one, only one problem I will explain in second question. Doubt hai cheppamma. Edi b na, b is not a function. Your memory hoga నేను రైట్ మార్క్ వేసానా? ఓకే, లిసన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఇస్ డ్రా ది గ్రాఫ్. సో ప్రీవియస్ అన్ని గ్రాఫ్ గా చూసాము. నౌ వీ హావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ గివెన్ ఫంక్షన్స్, కన్వర్ట్ ఇంటూ లైక్ ఎ గ్రాఫ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y ఈక్వల్స్ టు 3x స్క్వేర్, పుట్ x ఈక్వల్స్ టు 1, then y value 3. So that means one ordered pair is 1, 3 na. Yes, sir. This is an A point and put x equals to 2, 12. So B point is 2, 12. So x equals to 0, then 0, 0. This is an C. Next, put x equals to -1, then y equals to 3. So -1, 3. This is an D. And put x equals to -2, then y value 3 into -2 whole square. So y equals to 3 into 4. So 12. So -2, 12. This is an E point. First,
ఫస్ట్ పుట్ x ఈక్వల్స్ టు 0. నీ ఇష్టం ఏ వాల్యూ అయినా x ప్లస్ లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయి. ఓకే, ఎందుకు సార్ మీరు రిపేర్ తీసుకున్నారు? ఇచ్చినారు కదండి సార్. ఎక్కడ ఇచ్చినారు? ఎక్కడ ఇయ్యరు. ఆ సబ్స్టిట్యూషన్ కాదు సార్. y ఈక్వల్స్ టు 3x స్క్వేర్. ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు. దాని ఈ వాల్యూస్ నువ్వు ఎందుకు తీసుకున్నావు? మన గ్రాఫ్ చేయమన్నారు. అది గ్రాఫ్ తెలిస్తే చాలు. సో గ్రాఫ్ వాల్యూ ఎక్కడ నుంచి నేను x ఈక్వల్స్ టు 1 2 3 0 ఇవన్నీ ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటున్నానంటే x వాల్యూస్ 2 3. సో -1 -2 -3. y వాల్యూ 1 2 3 4 12 అయితే 4 8 సో 4 ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు? నా ఇష్టమా? అంటే చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. సో 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 -8 -10 -12. Okay, this is the graph. First point is 1,3 na? Yes sir. First point is 1,3. So x value is 1, y value is 3 na? X value ఇక్కడ ఉంది, y value 3 ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దీనికి నేరుగా 1 కి నేరుగా అండ్ 3 కి నేరుగా. దిస్ ఇస్ దెన్ 1 పాయింట్ ఏ. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ 2,12. 2 కి నేరుగా 12 ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ దెన్ బి. నెక్స్ట్ సి 0,0 ఇక్కడ ఉంది. నెక్స్ట్ డి -1,2. -1,3. So x value is -1 and y value is 3. So here is next -2,12 అంట. -2,12. సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే చూడండి, దీనికి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే ఇలా ఫామ్ అయింది యూ షేప్. ఓకే, సో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎన్ యూ షేప్. దిస్ ఈస్ ఏ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్? No sir. This is function or not? Why is not a function? మరి నాట్ ఏ ఫంక్షన్ అంటా ఉంది. చెప్పు, నీకేం అర్థమైంది? వచ్చిందా సార్ పాయింట్ అనేది మీట్ కాలేదు. సో అక్కడ y యాక్సిస్ లో ఒక చోట మీట్ అయింది కానీ డబుల్ టైం మీట్ కాలేదు కదా సార్. డబుల్ టైం మీట్ అయితే అది ఫంక్షన్ కాదు. ఒకసారి మీట్ అయింది నీ కాబట్టి లాజిక్ ఇస్ కరెక్ట్. అది అండ్ ఫంక్షన్ కాదు. అండ్ పెయిర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కడైనా ఫస్ట్ టైం నీకు వాల్యూస్ రిపీట్ అయ్యాయా? అది కూడా yes, అది మర్చిపోయాను. అదొక లాజిక్, ఇదొక లాజిక్. బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్లోజ్డ్ ఆర్ నాట్? క్లోజ్డ్. ఇంకా పోతది. ఫోర్ పెట్టే సార్ ఓపెన్ మీరు ఇందాక అక్కడ కింద లైన్స్ చేశారు కదండి సార్. అది అట్లా క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఇది నేను మార్క్ చేసింది. దిస్ ఇస్ okay. So this is a function. Just here these points are I have to mark here. Just okay. This is a parabola shape. yes sir. మీకు కోనిక్ సెక్షన్స్ లో వస్తది parabolas, hyperbolas. ellipse sir. I'm saying one by one. Okay, if you want repeat that next వస్తదే ఉండదు. Only listen your ears. Clear? అంతే కదా?
అర్థమైందా? ఇంకో ప్రాబ్లం చెప్పాను. వాట్ నీ ఫేస్ అట్లుంటే ఏమైనా కెన్ ఐ సాల్వ్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం? ఓకే, ఎఫ్ఎస్ అలా ఓకే చెయ్యి నానా. ఎఫ్ ప్రాబ్లం నానా, y equals to 1 minus 2x square. Okay, so first all of you listen. If you don't understand, again one more time you want to listen. Put x equals to 1, then y value is y equals to 1 minus 2 into 1 whole square. Put x equals to in 1, so that equals to 1 minus 1 square is 1, so 1 minus 2 is minus 1. So one point is a equals to 1 comma minus 1, and put x equals to 2, then y equals to 1 minus 2 2 whole square, 1 minus 2 into 4, so 1 minus 8 equals to minus 7. So b point is 2 comma minus 7. Next put x equals to 0, then y value is 1, so c point is 0 comma 1. Next put x equals to minus 1, then y equals to 1 minus 2 into minus 1 whole square, so 1 minus 2, so minus 1. Here d point is minus 1 comma minus 1, and put x equals to minus 2, then y equals to 1 minus 2 minus 2 whole square, so 1 minus 2 to minus 2 whole square is 4, so 1 minus 8 equals to minus 7. So e equals to minus 2 comma minus 7. Okay, so e points in base cheskone, if all of you observe here, we are observing in every ordered pair, that means a point, b point, c point, d point, e point. So in these ordered pairs, is the repeat of first elements? Is there any repetition of first elements? No, so that's why we call it is a function. Okay na? So these I am using these points. Now I want to draw here one graph. Put x equals to 1 2, and here is minus 1 minus 2, and y values Minus 1. what is the highest? Minus 7. Yeah, so 2 4 6 8, here is minus 2 minus 4 minus 6 minus 8. Okay, so here is minus 7 minus 5 minus 3 minus 1, here is 0 1 3 5 7. Okay, so first point are 1 comma 2 comma minus 7. 2 comma 0 comma 1 minus 1 comma minus 1. Okay, so first pointer 1 comma minus 1, so x axis is 1 and y axis is minus 1, so here this is an a, and next to 2 comma minus 7, so this is an 2 and minus 7 is here, so this is an b. Next 0 comma 1, ante y axis is 1 kada, this is an c point, and minus 1 comma minus 1, so here is minus 1, here is minus 1, this is an c d point, and minus 2 comma minus 7, minus 1 comma minus 1. minus 1 comma minus 1 is already marked here, this is d and this is e. Okay, so from I want to draw one line of all joining points are like this. Function. It is a function. Okay, ఇది నాన్న. సో ఈ ఆర్డర్డ్ పేర్స్ ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే, సో హియర్ ఐ వాంట్ టు డ్రా వన్ టేబుల్. దిస్ ఈస్ అన్ x, దిస్ ఈస్ అన్ y. x value 1 and y value is minus 1. x value is 2. 0 1 minus Next 0 1.
inte. So first you have to prepare in table form values. This is the drawn of a graph. Clear? Yes, sir. ఏమర్థమైందో? Previous one, sir. Okay. So tomorrow we will discussing monotonic function and even or odd functions. Okay, even and odd functions. These are classifying of a given functions. Functions lo so many functions are there. Even increasing function, decreasing function, odd special functions. ఇవన్నీ కూడా హైయర్ స్టాండర్డ్స్ లో చాలా హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకే, ఫ్రమ్ హియర్ ఫ్రమ్ దీస్ సిచ్యువేషన్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్, ఇదే మీ హైయర్ స్టాండర్డ్స్ కి ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. In this years you don't learn, then how you can give up in higher studies? Again, if you have any doubts, what, any more questions, girls? If you don't understand, again you want to rewatch it. Okay na? What? I am telling one more dialogue. Get out of my class. This is just a dialogue. Clear? Okay. Just